reactions of aldehydes and ketones. So first reduction ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബേസിക്കലി കാർബണൈൽ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, can be easily reduced to primary alcohol or secondary alcohol. Secondary alcohol by LiOH NaBH4 and nickel or palladium hydrogen, nickel hydrogen, etc. Okay, so this is the reactions for reduction. For example, lithium aluminum hydride is somewhat a stronger reducing agent, okay, which can reduce aldehyde to corresponding alcohol, ketones to corresponding secondary alcohol, etc. And you can say here even the alpha beta double bond also converted into corresponding hydrogen is added here. You can see here. Means LiOH can reduce to primary alcohol and C double bond also when it is in conjugation with conjugated double bond next carbon. Okay, conjugated with the aldehyde or ketone also get reduced. Okay, so this is secondary alcohol. Ketone is converted into secondary alcohol. Even LiOH, lithium aluminum hydride, reduces ester acid chloride to alcohol. Then ester RCOR, that is converting to alcohol. Similarly, the acid chloride acid chloride RCOCl is converted into alcohol. Okay, NaBH4 has similar function but does not affect double bond. Carbon double bond അതായത് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിഥിയം ഹൈഡ്രൈഡിനേക്കാളും ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് സോഡിയം NaBH4. Okay, so you can say here this is not affected by NaBH4 but it is also reduced by H2 nickel hydrogen or even lithium aluminum hydride because it is in conjugation. This is the conjugation with the carbon that also reduced if you are using along LiBH4 lithium aluminum hydride ഉപയോഗിച്ചാലും ഇതേ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വേറെ കാര്യം NaBH4 does not reduce acid chloride and esters. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. ലിഥിയം അലുമിനം ഹൈഡ്രൈഡ് ആണെങ്കിൽ aldehyde is getting reduced, ketone is getting reduced, and ester is getting reduced to alcohol. Okay, but NaBH4 weak aldehyde is getting reduced to alcohol, ketone is reduced to secondary alcohol, but this is not affected. That means this is not going to reduce. Okay, and അടുത്തതാണ് Clemmensen reduction. ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട reagent zinc amalgam and HCl. Clemmensen reduces aldehyde and ketone corresponding to alkane. CO പോയിട്ട് അവിടെ എന്താകുന്നു CH2 ഉണ്ടാകുന്നു. Ethanol is converted into ethane. Okay, carbonyl is converting into alkanes. അടുത്തതാണ് സെയിം തിങ് ആണ്, അതായത് Clemmensen റിഡക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ വോൾക്കിൽസ്നർ റിഡക്ഷനും സെയിം ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. ബട്ട് ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ബേസിക് കണ്ടീഷനാണ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ റിയേജൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രസീൻ വിത്ത് KOH ആണ്. ആൽക്കലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ റെഡ്യൂസസ് കാർബോണൈൽ ടു മറ്റേതോ
മറ്റൊരു അസിഡിക് കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ അസിഡിക് ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് അസിഡിക് റിയേജൻ്റ് ഉപയോഗിക്കും. മറ്റേ സമയത്ത് ബേസിക് ഓക്കെ വിൽ ഡിസ്കസ്. യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദി റിയേജൻ്റ് ഓൺലി. ഹൈഡ്രസിൻ വിച്ച് KOH ആണ് ഇത് വോൾഫ്-കിഷ്ണർ റിഡക്ഷന്. അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നു, കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിന് ക്ലിമൻസൺ റിഡക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ CH2 വന്നു. കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടിന് വോൾഫ്-കിഷ്ണർ റിഡക്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ H2 ആയിട്ട് മാറും. സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലേ, സെയിം പ്രൊഡക്റ്റ്. അടുത്തതാണ് പിനക്കോൾ. സോ ദി acetone with a magnesium and Hg in benzene, it is converting. ഇത് രണ്ട് acetone എന്ത് ചെയ്യുന്നു, രണ്ട് ഇവിടെ C double bond, ഇവിടെ C double bond CH2 CH. അപ്പോൾ ഇത് this bond is formed between two acetone and forming Mg, and this is further reduced to pinacol. Pinacol എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,2 ഡയോൾസിനാണ് പിനക്കോൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിനക്കോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1,2 അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് കാർബണിൽ OH ഉള്ളതിനാ പിനക്കോൾ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് പിനക്കോൾ. ഓക്കെ, one last simple question. What happened when Wolff-Kishner reduction is applied to this reagent, and what happened when this I think already discussed. You can say that Wolff-Kishner or Clemmensen will reduce aldehyde and ketone to corresponding alkanes. ഇവിടെ CH2OH ഉണ്ടാക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താകുന്നു, H2 and this is converting to alcohol, primary alcohol converted, this is secondary alcohol ആയിട്ട് ഇവിടെയും reductions, and this is also affected. Okay, let us see. അപ്പോൾ Wolff-Kishner reductions എന്നാ സംഭവിക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ CH3 ആയിട്ട് മാറുന്നു, CH2 ആയിട്ട് മാറുന്നു. A product of A, and B എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, this is going reduced, this is reduced, and this is also reduced, this is not affected. Okay, now the oxidation. എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് addition of oxygen or removal of hydrogen. Aldehyde can be easily converted into corresponding carboxylic acid. കീറ്റോൺ അത്ര എളുപ്പമല്ല. കീറ്റോണും ആൽഡിഹൈഡോ റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഡിഹൈഡാണ് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടുതൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ദി റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഓഫ് കാർബണിൽ വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ടു OH without cleavage of any other bond. Hence aldehydes are oxidized not only by strong oxidizing agent but also weak oxidizing agent. For example, tolerance reagent. Aldehyde react with tolerance reagent converted into silver mirror or carboxylic acid converted and silver mirror. This form. അതേപോലെ തന്നെ ഫെയിലിംഗ് സൊല്യൂഷനും ആൽഡിഹൈഡ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, പിന്നെ കാർബോക്സിലേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതേപോലെ TPT. സോ ബെനഡിക് സൊല്യൂഷൻ ഓൾസോ കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ആൽഡിഹൈഡ്. വീക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആയിട്ടുള്ള റിയേജന്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറ്റും, ആൽഡിഹൈഡ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റും. സിലീനിയം ഡയോക്സൈഡ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഡിഹൈഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള CH ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, CHO ആയിട്ട് മാറുന്നു. മനസ്സിലായ, ആൽഡിഹൈഡ്സിൻ്റെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് CHO ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ അടുത്തുള്ള CH3 എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, CHO ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ് CO ഗ്രൂപ്പിനല്ല, അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, CH3 ഗ്രൂപ്പ് CHO ആയിട്ട് മാറുന്നു. അതാണ് സിലീനിയം ഡയോക്സൈഡ്. പിന്നെ ബയോസ്ഫിലിജസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഡിഹൈഡ്സ് ആൻഡ് കീറ്റോൺസ് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ പെറോക്സിബെൻസോയിക് ആസിഡ് ടു എസ്റ്റർ. പെറോക്സിബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡിൽ ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയാലോ, ജസ്റ്റ് തരാം. ബെൻസോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് COOH. അപ്പം അതിൽ പിന്നെ ഒരു ഓക്സിജനും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് എന്തെന്ന്, പെറോക്സി ബെൻസോയിക് ആസിഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് C6H5COOH. അപ്പോൾ അത് ഒരു പിന്നെ
അതൊരു പെറോക്സൈഡാണ്. പെറോക്സൈഡ് ബോണ്ട് ഈസ് ദർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെറോക്സൈഡ് ഈസ് ഗുഡ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഏജന്റ് ആൻഡ് ആൽഡിഹൈഡ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ കറസ്പോണ്ടിങ് എസ്റ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ നോക്കെ aldehyde is converting into ester by as well as just oxidation using the peroxybenzoic acid. Simple peroxides പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൈറോസ് ആസിഡ് H2CO5. ഓക്കെ, മെയിൻലി ഓർത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് പെറോക്സിബെൻസോയിക് ആസിഡ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ ഓർത്ത് വെക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബൈ as well as